Hi everybody, how are you today? I'm Rustin and welcome to Rustin. Hope you're doing pretty well and killing the English language every single hour and day and progressing in your English learning. We are going to start unit 4 and we want to start it from the section reading. This unit, guys, all about finance and business. Okay, in this unit you will learn how to. We want to take a quick look at what we're going to do in this unit and specifically in reading part. اهداف درس بچه ها successfully answer matching features questions. میخوایم توی matching features question خورده کار کنیم. Develop whole text understanding to enable you to answer global multiple choice questions. بازم میخوام تو multiple choice question کار کنیم، یه درک بهتری از کل مطلب داشته باشیم، کل تکست داشته باشیم. Consider the meaning and use of models of obligations past and present. خب معانی مدل هایی که نشان دهنده obligation هستند past و present رو هم یه خورده مد نظر قرار بدیم و رو اونها هم یه فوکسی داشته باشیم، یه گذری بزنیم. اوکی، بریم سر لیدینگ. In leading we've got one quite useful questions. Okay, these questions wants to clarify the differences between two, how can I say, closely or kind of related words, but they're not the same in meaning. For example, financial crash, recession. Many people misunderstand these words that we're going to work on. So today our job is to clarify the meaning and tell you the differences between these two specific words. Okay, the first one, as I told you, financial crash and recessions. خب اولی financial crash و recession. بچه اینا چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن؟ خب ببینید توی دسته قرار میگیرن از لحاظ تاپیک، ولی اینکه یه معنی باشن نه، یه معنی نیستن. اولی خود کتاب حل کرده. A financial crash is when a financial system stop working. پس financial crash موقعی که یه سیستم فاینانشال کلا از کار چی میشه؟ استاپ، حالا ساقط میشه، میمونه دیگه، کار نمیکنه. ولی a recession چیه؟ A recession is a period of economic decline. مثل یه سقوط اقتصادی میمونه. اوکی، یعنی اون زمانیه که اکانومیک چی میکنه؟ decline چی میشد؟ هم خانواده decreasing. اوکی، decline decrease increase incline. پس اینا دو چی شد؟ هم معنی. یه دونه اینجا هم سنونیم پیدا کردیم که بهش دوباره اشاره کنیم. پس میتونیم ما این ریسشن و حالا عقب نشینی، پس رفت، تو فاز فاینانشال میتونیم بحران بگیم، بحران اقتصادی. اینجوری در سکشن دومی ما لون و مورگیج داریم. اوکی guys, a loan is an amount of money borrowed for any purpose. ما وقتی میگیم لون یعنی آقا من لون یه مقداری از پوله که حالا قرض میگیرم برای انجام دادن هر کاری. این یه وامیه که شما گرفتی و آزادی هر کاری باش بکنی. اما a mortgage is an amount of money borrowed specifically to buy a property. فقط related میشه این مانی که حالا بارو میکنید به چی؟ خرید یک ملکی، یک حالا خونه ای. پس it's specifically related to buying a property. But loan is an amount of money borrowed for any purpose. این شد تفاوتشون. گوش کنید دیگه، حالا من نمی نویسم اینجا چون وقت میگیره و جا هم نیست. دوباره فقط تکرار میکنم، حالا شما تفاوتشون میخواید خودتون بنویسید. 3. Regulations, law. Okay, laws and regulations. Guys, regulations are the procedures or rules set by any authority or person in charge in order for an organization, business to function properly. But laws are instructions that are put in place by the government and apply to everyone in the country, and regulations can be part of them. ببینید بچه laws اینجا نقش اون مادر رو بازی میکنه. regulation میتونه جزئی، میتونه که نه اصلا هست دیگه، حالا میتونه جزئی از laws باشه و تفاوتش اینه که و تفاوت دوم چیه؟ ما گفتیم regulations are the procedures or rules set by any authority. یعنی هر authority، هر شخصی، a person، اوکی،
که در این چارج باشه، حالا تو یه سمتی داشته باشه، میتونه برای ارگانیزیشن ها، هر بیزنسی چیکار بکنه، ست بکنه این رگولیشن رو برای که چی بشه، هدفش چیه، گولش چیه، تو فانکشن پراپرلی، به خاطر اینکه به درستی بتونه کار بکنه، عملکرد درستی داشته باشه. اما لا رو گفتیم are instructions that are put in place by the government. فقط government ها هستن که میتونن laws رو بذارن and apply بکنن به چی؟ به همه اشخاص که در یک کشور داره زندگی میکنه. و گفتیم که regulation میتونه جزئی از این laws باشه. For go bankrupt, go bust. Okay, there's a little effective difference, guys, in meaning between bankrupt and bust. Go bust is more kind of informal and used in spoken communications rather than written. خیلی به هم نزدیکن، تفاوت خاصی اصلا نداره، بیشتر تفاوتش در یوسیجشه. مثلا طرف میگه که تو اسپوکن با دوست و رفیق و آشنا و بچه‌ای که همسطحن، حالا برادر خواهر، اینجوری تو فاز کانتکست اینفورمال بهتون بگم دیگه، مثلا میگم فلانی، نمیخوام بگن ورشکست شده از بانکراپت، یعنی استفاده میکنن اما متداول ترش اینه که از go bust استفاده کنن. اوکی he went bust, you know Mike, he went bust last month. اوکی ماه پیش دیگه ورشکست شد اینا. ولی توی فاز ریتن که میری همیشه از بانکراپت استفاده میکنم. خیلی کم دو کسی تو ریتن باست بنویسه، اصلا ندیدم. شما هم استفاده نکنید، ولی تو اسپیکینگ اوکی گو باست استفاده کنید قشنگ‌تره. این نشون میده که اون اگزامینر یعنی متوجه میشه که شما تفاوت اسپوکن لنگویج و ریتن لنگویج رو میدونی و میدونی که الانی که اسپوکنه okay it's okay to use go bust instead of go bankrupt, so that's the difference. 5 borrower lender. خب این دیگه بچه خیلی تابلوه دیگه، حالا کسی که قرض میده، کسی که قرض میگیره، قرض دادن و قرض گرفتنه. حالا من یه دو بازم میگم a lender provides a borrower with the money that they have asked for. In other words, a borrower receive a loan and a lender gives a loan. خیلی تابلوه دیگه، هم بلدی دیگه. savings and investment. خب ببینید saving and investment به ظاهر شاید شبیه باشن، یکی باشه، اما نیستن و تفاوتشون میخوام ببینیم چیه. Saving guys are money that is put into a safe place so that it cannot easily be spent. سیوینگ یعنی چی؟ ما یه مقدار پول رو در یک جای امن میذاریم، یکی امکان داره جای امنش بانک باشه، یکی امکان داره تو کیفش باشه، که امکان داره تو گاف صندوق باشه، اصلا فرقی نمیکنه. مهم اینه که یک مقداری از پول در یک جای سیفی قرار میگیره so that it cannot easily be spent. پس شما نمیتونی به راحتی ازش استفاده کنی. اوکی and may even make some profit in interest. حالا امکان داره سودی هم حالا برای شما بیاره که اون موقعی که شما میذاری مثلا توی بانک. اوکی investment are money that is put into a less safe place such as shares in a company in the hope that it will make a profit. حالا investment یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذاری کردن. هیچ وقت طرف نمیگه من اومدم پولمو گذاشتم بانک دارم سرمایه گذاری میکنم. داری رو چی سرمایه گذاری میکنی؟ که پول خودت رو سیو میکنی دیگه. این که سرمایه گذاری نمیشه. سرمایه گذاری یعنی همونجور که الان گفتم یه توی less safe place، یعنی یکم شاید از لحاظ امن بودن، خب مثل بانک نباشه، less safe باشه، کمتر safe باشه، اما به امید این میذاری که پولتو بخوای خیلی زودتر بیشتر کنی یا پرافیت خوبی ازش در بیاری. مثلا توی یک شرکت سهام میخری اینجوری. اوکی پس این شد اینوستمنت و اون شد سیوینگ، پس با هم دیگه فرق میکنن. دو هم که چیز مهمی نیست، بگذاریم ازش، میریم روی matching features. In this type of task you are given a list of options or features, for example the names of people, publications, years, and you need to match them with a question. خب خیلی تابلو دیگه، matching feature رو خوندیم، همه کار کردیم. میگه که یه سری اطلاعات بهتون میدن مثل اسم، اسامی افراد، سال، publications و فلان اینا، و قراره که ما مچشون بکنیم با هم دیگه با توجه به کوشنی که داریم. To do this you need to search the text to establish which part of the text correctly corresponds with the statements given in the questions. خب ما نیاز داریم که کل تکست رو بخونیم دیگه، ببینیم اصلا این سوال مثلا یکی که از ما پرسیده کدوم بخش از تکست
به این سوال پرداخته، این موضوعی که توی یک هست بهش related میشه. In this tasks type the questions will not appear in the same order. یه خورده اذیت میکنن بچه ها تو اینجور تایپ سوالا، این order نیست، یعنی جواباتون پراکنده است و as the answer are given in the text. خب همونجور که گفته، پس یعنی در اینجور سوالا matching features ها انتظار نداشته باشید که مثلا سوال 1 و 2 و 3 تو پاراگراف 1 بوده همشون، پس سوال 4 تو پاراگراف 2. نه، این یه خورده وقت بیشتری از شما میگیره، اما با تیزبینی شما، پیدا کردن کیورد و حالا اسم اون شخص و اون عدد خاصی که ازتون میخواد مثل years، شما خیلی سریعتر میتونید به جواب برسید. Okay guys, now part 3. Look at the reading passage on page 75. How can you identify which is؟ خب دیگه بچه ها من همینجور جوابشو میدم، نیاز نیست برم رو اون صفحه 75. حالا شما اگه میتونید رو صفحه 75 نگاهی بکنید و من فقط جواباشو میگم. Number 1, the name of a writer the first time they are mentioned. منظورش اینه که آقا ما از کجا میتونیم بفهمیم که اسم رایتر چیه، اونم برای اولین بار. نگاه کن، the name of writer، خب یکی از اون کیورداش چیه؟ اسم رایتره. و دومی چی؟ the first time mentioned. خب مسلما full name میدن دیگه دفعه اول، پس میگیم که their full name is given. اگه جوابش باشه میشیم their full name is given، یعنی اسم کاملش رو به ما میگن. Okay. 2, the name of the writer when they are next mentioned. اسم رایتر وقتی در بار بعد چی میشه؟ mention میشه. Usually just a surname guys. Okay. من اینجوری می نویسم دیگه، just a surname. Okay, just a surname is given. Usually، حالا نه همیشه، فکر نکنیم مورد دیگه همیشه، ولی معمولا خیلی کم میشه که بهش بر بخوری طرف دوباره بیاد فول نیم رو به شما بده دیگه، چون اولین بار introduce کرده دیگه، دومین بار نمیاد اسم کامل بگه. حتی بعضا ضمیر استفاده میکنن، یعنی pronoun میدن دیگه، چرا دوباره طرف هر ساعت استفاده بکنه اسم کامل. 3, the title of a book, article, academic paper. خب guys, it is in italics. Okay, sometimes titles may appear in quotation mark. ببینید معمولا حالت ایتالیکه، پس ما میگیم it is in italics. Okay, italics همونه که اینجوری به صورت مورب نوشته میشه. اوکی، و یا توی کوتیشن میذارنش، پس یا اینجوری یا میگیم که توی چیه؟ کوتیشن. اوکی، یا تو کوتیشنه یا به صورت کوتیشن مارکسه. من بنویسم کوتیشن مارکس. اوکی، اینم از کوتیشن مارکس. خب حالا یا کوتیشنه یا ایتالیکس، معمولا چیزه ایتالیکسه، حالا کوتیشن هم دیده میشه. The exact word written in a book, article, academic paper. The exact word guys written appear in quotation marks. اون کلمه exactی که حالا از توی کتاب بوده یا تو آرتیکل بوده یا تو اکادمیک پیپر بوده، اینا میخوان نقل قول کنن، همیشه تو کوتیشن میذارن. اوکی، so quotation marks. این هم از این. خب این هم از صورت کوتیشن مارکس. خب این نشانه هایی هستش که شما میتونید از روی نشانه ها متوجه بشید این آیتم هایی که الان خوندیم 1 تا 4 رو. Next page. Look at the exam task and focus on options below. Scan the passage and put a box around the names where they are mentioned in the text. بچه ها میرید سر اون تکستی که ما داریم، هر اسمی رو میبینی دورش رو دایره میکشی. اوکی، این مرحله اولی که میگه انجام بدید. و do not try to match the statement yet. فعلا مچ نکنید. خب این کاری که انجام دادید میاد اینجا و من الان 1 تا 6 رو همه رو حل میکنم، براتونم هایلایت زدم همه رو توی متن و بهتون قشنگ نشون میدم. اما قبل از اینکه بریم سراغ حل کردن این پارت، من تیپ 4 هم بخونم. Scan the text before you read the questions. Putting boxes around the options such as guys names, etc. For example, names, years.
any special place، حالا این etc دیگه، میتونه هر چیزی باشه. Given in the lists, do not simply underline them, they might later get lost. راست میگه بچه، بعضی وقت آندرلاین میزنید، یه موقع میبینید یه چیزای دیگه ای رو هم آندرلاین زدید تو تکست، بعد میخواید دنبال اینا بگردی، اینا با اون آندرلاین ها میکس میشه و وقتتون گرفته میشه. سعی کنید دایره بکشید، یعنی به بولدترین حالت ممکن نشون بدید برای خودتون که وقتشون خیلی مهمه، مخصوصا تو ریدینگ معمولا وقت هم میرن بچه. They might later get lost as you continue to underline more and more key phrases in the passage in your search for correct answer. پس نکته این بودش که قشنگ اسکن میکنی اسامی حالا هر نکات مهمی که هست و دورشون دایره میکشی که با آندرلاین هایی که کشیدی میکس نشه و وقتت گرفته نشه موقع پیدا کردن جواب. بریم مستقیم directly go to the questions. Look at the following statements and the list of people below. Match each statement with the correct person A to C. 6 تا استیتمنت داریم. این استیتمنت ها از این 3 تا شخصی که زیر نوشته list of people هستش که در متن بهشون اشاره شده. کار ما فقط مچ کردن این استیتمنت با اسم افراده. به خاطر همین بود که اول گفتش که برید هر اسمی که میبینید و دورش خط بکشید. الیشا داریم، دکتر آلفرد داریم و چارلز وین. اوکی. 1. The plan to make a greater number of people wealthy from mortgage repayments was foolish. خب ببین mortgage مثلا greater number of people wealthy، اینا همون نکاتی هستش که کیوردهایی هستش که باید زیرشو خط بکشید بهش اشاره بکنید توی متن، یعنی برید دنبالش بگردید این لغات رو. اگر exact word بود که خب که خیلی آسون تر، اگر هم نبود شما سنونیم پیدا میکنید یا پرفریز این سنتنس رو پیدا میکنید، تهش اینه دیگه. پس خیلی خوب میشه که بدونی دنبال چی قرار بگردید. اوکی. و این مثلا mortgage repayments was foolish, failed C, a great number. اینا همه نکاتی هست که باید بهش دقت بکنید. حالا میریم توی متن و یکی یکی من اون جایی که جز جواب بود و باید باشون مچ بکنین و آندرلاین زدم براتون، هایلایت کردم، با هم دیگه کار میکنیم. من میرم روی همون بچه ها متن صفحه بعد. اوکی. و این نمبر 1 چی بود؟ خوندیم دیگه. The plan to make a greater number of people wealthy from mortgage repayments was foolish. اوکی. اینجایی که یک نوشتم نکن. The grand misguided theory and everyone would get rich. یه پله بیای بالاتر نکن نوشته she explained. دوباره یه پله دیگه بیاید بالاتر نوشته Alicia Pillory in the great deception. در ادامهش میگه in the early 2000s investment banks devised an opportunity to make huge profit by buying mortgage loans from commercial banks and mortgage lender. She explains how the investment bank then created packages of those loans and sold them to individual investor. The grand این در ادامه اونه میبینیم که این صحبت از کیه؟ از الیشاست. اوکی. پس نمبر 1 میشه الیشا پیلوری. پس این شد از جواب اولی که مال الیشا بودش، یعنی گفته الیشا بود. 2. The credit rating agencies did not fulfill their essential reason for existence. اوکی. خب بریم سراغ دومیه. The main purpose of these organizations is to evaluate in a neutral way the amount of risks an individual or company might face in a potential investment. The fundamental problem, as Charles Vane sets out in the end of نکنیم بچه ها این چارلز وینز که زیر اسمش خط کشیدم نشون میده که این صحبت ها در مورد چارلز وین بوده و جواب دومی هم در مورد همینه. خب the end of innocence was that these credit rating نکنید credit rating agency، کاملا همچین چیزی رو ما داریم توی 2، یعنی با همین شروع شده اصلا the credit rating agencies. خب بس حواستون باشه دیگه، گفتم قضیه همون کیورد است. مثلا the credit rating agencies were actually paid by the
investment banks themselves. خب و اونجا هم نوشته بودش که credit rating agencies did not fulfill their essential reasons for existence. در ادامه and the agencies were happy to provide the first class AAA rating which did so much to convince potential investors to part with their money, which is actually very far from being neutral. Okay. خب اینم برای بخش دوم بود که متوجه شدیم که چارلز وین سنتنس دوم رو یا اون عبارت دوم میاره و گفته. Noun 3 guys. The investment banks are not solely responsible for the problems that caused the crash. چجوری نکن؟ در ادامه همون پاراگراف قبلی که داشتیم میخونیم میگه we have to take that into consideration before isolating and criticizing the investment banks too harshly. و این نکته اونجاییه که relate میشه به the investment banks are not solely. Okay? و اینم خب مسلما در ادامه همون گفته قبلیه، پس مال چارلز وینه. خب این مال این سواله بود. یه لحظه برمیگردیم عقب. نگاه کنید بچه‌ها، توی اکسرسایز 5 تو ستای اولیه رو قرار بود کاور کنیم و تو اکسرسایز 6 هم دوباره ستای دومی که میگه the bankers careless way of working was essentially a form of exploitations from which they got more wealthy. خب این دقیقا همون روش دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. دوباره باید بری توی تکست و مچینگ رو انجام بدی که الان انجام میدیم. دوباره فقط یه تیپ 5 رو بخونم. By skim reading the text first, you can also form an idea of the tone of what each person says. یعنی که اسکیم رید که میکنی میتونی یک برداشت اولیه داشته باشی از هر کدوم از این اشخاصی که ازشون کوت داریم توی تکست و normally they will take one side of an argument. راست میگه. ببینید بچه، وقتی شما یه نگاه کلی میندازی، موضع هر کدوم از این، حالا نویسنده، خواننده، کسی که داره نظر میده، فرق نمیکنه، شخص مهمه. حالا هر کاری که هست، ما میایم موضعش رو تشخیص میدیم که آقا موافق، مخالف، چه ایده ای داره. این منظورش همینه. For example، یه example هم داده نکن in favor of or against something. همون که گفتم، آیا مخالفه با یه حالا هر قضیه یا نه مخالفه، نظرش چیه. So thinking about which side they take can often help you decide where to look first for the answers. خب این به ما یه ایده ای میده دیگه. مثلا فکر کنید در مورد همین اینوستمنت وقتی یه دور نگاه میکنید میبینی آقا چارلز وین همش توی نقطه مقابله و کانترستیو آیدیا داره. وقتی یه عبارتی رو میخونی که معنی و مفهومش در تضاد با اینوستمنت هست، شما به ذهنت چی میاد؟ اول به ذهنت این میاد که این رو باید چارلز وین گفته باشه. یعنی این پرسپوزیشن رو داری، این پیشنگاره رو داری. چرا؟ چون در اسکیم رید خودت حواست بوده، یادت میاد که چارلز وین نظر موافقی نسبت به این قضیه نداشته. این بهت کمک میکنه که شما اول بگردی دنبال اسم چارلز وین و ببینی، یه دابل چک بکنی، اسکن بکنی، ببینی ایده چارلز وین در مورد این حالا عبارت چی بوده. بریم سراغ تکست دوباره و من اون پارت 4 5 6 رو انجام بدم. خب تا اینجا که تیری بود، درسته؟ بریم برای 4. یک لحظه، اینم 4. خب 4 چی بوده؟ خود عبارت رو یه دور خوندم، دوباره میخونم بازم. The banker's careless way of working was essentially a form of exploitations from which they got more wealthy. خب اینجا رو نکن. So many people were taken advantage of, writes Pillory, and this irresponsible leading behavior was never made to stop, with no ultimate consequences for the bankers who simply became very very rich. خب very very rich همینجا فقط به عنوان یه نکته میخوام بگم، همین یه دونه با این ولسیه حواستون باشه دیگه. نه همش هم قضیه کنکت و کنکشن بین کلمات و پرفریزینگ و اینا هستش. خب این شد 4 و چهارمی، یعنی همین عبارت 4 که گفتم خوندم رو الیشا پیلوری، یعنی ریلیتد میشه به الیشا پیلوری، همین رایتس پیلوری که نوشته که دیگه تابلوه. و نمبر 5 پنجمی
accepting the false assurance of AAA credit rating or AAA without question badly damaged the global economy. پس شد number 5. اینجا رو نکن. میای برای number 5. The AAA rating gave everyone a dishonest guarantee that the system could not collapse. خب معلومه با AAA که اونجا بود اینجا هم گفته و بعد اینجا گفته damage بعد دیگه اینجا هم داره چی میگه؟ Everyone a dishonest guarantee that the system could not collapsed unfortunately for the world's economy. بازم اونجا در مورد world economy صحبت کرده، اینجا هم global economy اونجا داشته، اینجا world economy داشته. ببین global با world هم معنی هن، replace شدن، economy که سرجاش مونده. The insurance companies follow those rating blindly. خب اینا نکن، کاملا میتونه مطابق بشه با اون sentence 5 و این رو دکتر آلفرد موران گفته. و آخریش the last one, government failure to bring the problem to an end led to another profit-driven industry becoming involved. خب اینم 6. She maintains، این شیه اینجا دوباره بازم یه نشونه هستش که کی گفته she maintains that the authorities could، اونجا چی داشتیم؟ government failure. Authorities could and should have put a stop to it earlier. و این میگه که این authority باید سریعتر تموم میکرد این قضیه رو. authority با government و failure اینجا هم چی نوشته؟ میگه to put an end. failure to bring the problem to an end، اینجا هم نوشته put a stop to it earlier. put a stop با to an end، این بازم اینا مشابهت دارن، سینونیم هست. Instead, at this point, another industry saw the potential for profit and greedily stepped in. نکن اونجا هم داشتیم که another profit-driven industry. اینجا هم داشتیم industry saw the potential for profit. همش همین کانکشن هست بچه. یه خورده تیز باشید خیلی راحت میتونید جواب رو پیدا کنید. و آخری چی شد؟ آخری رو هم الیشا پیلوری گفته. این شد است. ببینیم نمبر 7 چیه توی صفحه قبل. 7. Look again at this sentence from paragraph 6. Whose view is being given. یه سنتنس دوباره برداشته از paragraph 6. مثل همون بالایی هست دیگه، 1 تا 6 فرق نمیکنه. میگه کدومی که از این 3 نفر این سنتنس رو گفته. من تیپ 7 رو بخونم بریم اینا انجام بدیم. Be careful. The writer of a passage does not always use quotation marks to report the opinions or arguments of another person. Sometimes reporting these views will be introduced with a phrase such as writer X explain, but it can also be less explicit than this. بچه ها میگه که حواستون باشه حتما قرار نیستش که تو کوتیشن بذاره نقل قول ها رو. امکان داره از یه سری از فریزهای کوتاه بچه استفاده بشه داخل آرتیکل که ریلیت بکنه گفته که قراره در ادامه بگه بهتون، نوشته‌ای که قراره در ادامه بیاد به شخصی که اینو در اصل گفته، originally گفته. مثل as writer X explain، مثلا as Charles Wayne says explain، اوکی، بعد میاد ادامه رو میگه. حالا اینجا داری those people who borrowed money to buy a house knowing that they could never afford تا آخر رو. بریم توی خود تکستی که داشتیم صفحه بعد. اینجا یکی که من براتون با رنگ بنفش هایلایت زدم. نگاه کنید اون صحبتی که اونجا داشتیم، اون سوالی که اونجا داشتیم گفتش که براتون بخونم those people who borrowed money to buy a house که همینجا دارید knowing that they could never afford to pay that money back in their entire lifetimes. اینقدر پولی که دارن قرض میگیرن میدونستن که نمیتونن در کل طول عمر خودشون هم بتونن این دتی که میگن، این قرضی که میگیرن رو پس بدن. must take the major share of the blame. دقیقا همینه، درسته؟ این کلمه by extension رو نگاه کنید، براتون خط کشیدم. این یکی از اون کلمات مثل as writer X explain هستش که گفتم نشانه هستش که به شما کمک میکنه شما بفهمید که این اولا گفته خود رایتر نیست تا از یه نفر دیگه داره نقل قول میکنه. و چیزی که قرار بود ما اینجا تشخیص بدیم بگیم که
آیا گفته یکی از اون 3 نفره یا مهمش اینه که آیا رایتر اومده این نتیجه رو گرفته، این حرف رو زده. خب this is the view of Charles Vane guys. Why? Because of especially because of the word by extension. این خیلی کمک میکنه. اوکی، به ما نشون میده که این گفته یک شخص دیگه است. بری بالاتر هم در مورد وین صحبت کردم جا که دوباره دایره کشیدم. while Wayne avoids placing the entire blame at the feet of. از اون بالا هم نظرش همینه، میگه while Wayne avoid placing the entire blame at the feet of either the bank or their governments and regulators. میگه که وین والا معتقد بودش که تمام تقصیر رو نباید بندازی گردن بانک و گاورمنت ها و رگولیشن و اینا، خود اون اشخاص هم تقصیر داشتن. که اینجا چی نوشته اینا must take the major share of blame، یعنی اصلا اصل قضیه و مشکل و اشتباه میگه تقصیر اون کسایی که میان وام میگیرن. مشخصه که بس این نظریه، این صحبت در مورد کیه؟ از کیه؟ از چارلز وینه، نه از خود نویسنده. خب اینا از سوال 7. بریم next page. Global multiple choice questions. These tasks ask you to reflect on or summarize the text as a whole. Typically, these tasks will ask you to identify the main idea of the passage. که میدونیم چی، حالا main idea رو داره توضیح میده که میگه a sentence which summarizes the writer's positions, its purpose, why the author wrote it, or the most suitable title, a simple statement that summarizes the content of the text for the reader. خب میگه این global multiple choice question ها، این تاسکی که داریم یکی از اینا رو شامل میخواد بشه یا بپرسه. میگه typically this task will ask you to، یا میگه مین آیدیا رو میگه تشخیص بده، از همون میخواد مین آیدیا رو تشخیص بدیم، یا پرپسش رو، یا حالا most suitable title. میتونه هر کدوم از اینا باشه دیگه سوال ما. Hints. A. Which parts of the text mention debtors, prisons? Why are they mentioned? خب یکی از گزینه‌هایی که کدوم پارت میگه که به debtors و prisons اشاره کرده و why are they mentioned؟ چرا بهشون اشاره شده؟ B. Who exactly is suggesting who? Exactly is suggesting چی؟ That certain nationalities are failing to take care of their finances adequately. C. How many different groups of people are said to have been involved in the financial crisis? چند تا گروپ از مردم، چند دسته از مردم حالا بهش اشاره شده که توی financial crisis involved بودن. Does the writer چی؟ Put forward any positive effect of the crisis. همین نکاتی که باید بهش توجه کنی که بهت کمک میکنه که بتونی منادی‌ها رو تشخیص بدی بهتر. Which attitude to financial responsibility, okay, which attitude to financial responsibility are described in a negative way? Are there any people in today's society whose approach to financial responsibility is mentioned in a positive light? این هم خیلی خوبه دیگه، این positive. Society whose approach to financial responsibility is mentioned in a positive light. خب حالا نگاه کن، میگه the global financial crisis would not have happened if people were still in prisons for being in debt. B. Certain nationalities should follow the lead of others in order to become financially stable. The global financial crisis was created by a number of groups and has had only negative effect. D. Worldwide attitudes to financial responsibilities are to blame for the global crisis. خب عزیزان جواب درست سیه. حالا میخوام بگم که چرا A و B و با D جز جواب نیست. اگه به A دقت کنید، نویسنده این قضیه debtors prisons رو فقط تو first and final paragraph بهش اشاره کرده. برای چی؟ برای نشون دادن رفتار اون attitude to debt that have changed. یعنی میخواد بگه که این نحوه برخورد نسبت به debt و debtorها چجوری عوض شده و تو first paragraph و final paragraph بهش اشاره کرده. و همچنین که دیگه هیچ اشاره‌ای بهش در کل تکست نشده. پس
This is not the main idea. چون اگه main idea باشه که اینقدر کوتاه بهش فقط در اول آخر اشاره نمیشه. به این سراغ گزینه دوم B. خب اگه دقت کرده باشی تو پاراگراف 6 چارلز وین میاد که جزو یکی از گزینه‌های ما بود. چارلز وین میاد نحوه غیر عاقلانه برخورد مردم در غرب رو با پول نسبت به چاینیز پیپل میسنجه که تو چاینیز پیپل ها تو چین گفتش که پول بیشتر خیلی بیشتری سیو میکنن و تو غرب اینجوری نیست. خب این یه آپشنی بوده، یه نظری بوده، یه اپینینی بوده از سمت چارلز وین و ربطی اصلا به رایتر نداشته. درسته؟ So and it is just only appears in this section, which was paragraph 6, so not the whole passage, and of course it's not the writer's idea. Now go to part D. این بچه اون گزینه‌ای بوده که خیلی آدمو به اشتباه میندازه چون خیلی نزدیک بوده به جواب، به خاطر اینکه در کل متن همش مورد نقد قرار گرفته. یعنی it is true that widespread attitudes to financial responsibility are heavily criticized throughout the passage. تو کل متن اومده خیلی در مورد financial responsibility صحبت کرده، کریتیسایزش کرده، اما باید یه چیزی هم یادمون باشه دیگه. نکته‌ای که اینجا داره اینه که اینجا اومده گفته worldwide attitude. درسته؟ در حالی که خود متن نویسنده در مورد رفتار همه افراد در کل جهان نیومده صحبت کنه. درسته؟ So however the word worldwide makes this the incorrect options because the writers does not suggest that everyone has the wrong attitude. نیومده رایتر بگه که آقا همه افراد برخورد اشتباه دارن نسبت به این قضیه، چون worldwide همه جهان رو شامل میشه دیگه و چون تکست در مورد کل جهان و همه افراد صحبت نکرده این گزینه جزء جواب نیست و گزینه C درسته. 9. Look at options A to D and answer the global multiple choice questions. Check that the information in both part of the sentence, green and orange, is correct to help you decide. خب Tip 9 for purpose questions. For purpose questions استایل سوالا هم مهمه و فرق میکنه هر کدوم با سوال بعدی. یعنی باید ببینی که چی ازت میخواد. قبلی main idea بود، اینجا purpose question. Make sure that both part of the options are correct. هر دو تا پارتش باید درست باشه. الان اینجا هم با دو تا رنگ براتون مشخص کرده. ببینیم چی میگه. What is the writer's purpose in the reading passage؟ هدفش چیه؟ Okay. To compare approaches to saving and investment in the 90s and the 21st century, to summarize different interpretations of the main causes of the global financial crisis. C. To criticize investment bank on the healthy concept of debt. D. To detail which process caused the global financial crisis to happen. خب بچه در اینجا تو سوال 9 جواب درست بیه. بی چی میگه؟ To summarize different interpretation of the main causes of the global financial crisis. چرا to summarize different interpretation درسته؟ به خاطر که توی این تکستی که ما خوندیم از 3 نفر صحبت شده بود که اومده بود نظراشون و ایدهاشون رو جمع بندی کرده بود و در قالب یه دونه تکست به ما ارائه داده بود. پس 3 different views from 3 writers are brought together in a summary of the topic. 3 تا دیدگاه نظر از 3 تا نویسنده، 3 تا شخص رو آورده بود در یک تکست، سامرایزش کرده بود و دلیل global financial crisis رو میخواست به ما بگه. 10. Answer the question using the underlined keyword to help you. خب تیپ اینجا چیه؟ For choose a title. پس نگاه کنید قبلیه بود purpose question، اینجا هست title question و اولیه هم که بود main idea. Ask yourself, if I saw this title, what would I expect to read in the passage? What arguments or evidence might be given? How much does the passage differ from these predictions? یه موقعی که به سوالهای تایتل میرسی که آقا کدومی که از این تایتل بهتره، این سوالات رو از خودت بپرس. خب
یا does the option give the main idea of the whole passage or just a section یا a paragraph from it. Okay, تایتل دیگه. Is the option too general or abstract to be correct? اینا سوالایی که بچه‌ها بهتون کمک میکنه خیلی سریعتر و به صورت درست جواب رو تشخیص بدید. What is the best title for this reading passage? A. The history of debt in the modern era. B. How the banks created a global recession. C. Disasters in finance and investment. D. The crash. Is there anyone to blame? خب جواب مناسب برای سوال 10 بچه چیزی نیست به جز D. The best title is D. حالا why? Okay, fine. Guys, here the writers may not state conclusively who they think is to blame. داریم میگیم که توی این تکست شاید رایتر نیومده به صورت قاطع بگه که کیا هستن که باید مورد blame قرار بگیرن یا تقصیر اونا هست. But the text presents different perspectives about where the responsibility for the crash lies. Okay? میاد تو این تکست ولی اشاره میکنه که این مشکل از کجاها بوده. اوکی پس is there anyone to blame آره گفته دیگه. اگه یادتون باشه حتی مثلا تو اون تکست اومد گفتش که چارلز وینه بود، گفت به نظر چارلز وین نه تنها مثلا بانک یا گاورمنت و اینا باید مورد بلیم قرار بگیرن، بلکه خود وامگیرنده هم یه شیر خیلی زیادی از اون بلیم رو باید به دوش بکشه. اوکی پس is there anyone to blame the crash. این میشه چی؟ بهترین تایتل برای این تکست. Next page. 11. Grammar focus, modals of obligations, present and past. Now guys, part 11. Do the words in italics refer to a present or past situation? Scan the text to locate the sentences in context and check. خب این بخش آخرش چیز خاصی است، خودتون میتونید یه نگاه بکنید. میگیم برید توی حالا تکست و جاشو مشخص کنید، ببینید که این سنتنس ها تو متن در این بافت متن که استفاده شده کجا هست و چک کنید. ورد هایی هم که در ایتالیک هستن رو میگه ببینیم پرزنت هست یا پست. کار خیلی سختی هم نیست. We have to take that into consideration. have to take دیگه این پرزنته. Two, the authorities could and should have put a stop to it. پسته. میبایست که این کار رو میکردن. اوکی کاری که نکردن. پس پسته. Three, when a family could no longer afford the repayments on their home and had to leave. had to leave. had دیگه مشخصه دیگه. past. Four, it should not be overlooked. It should be not overlooked. نباید overlooked بشه. اوکی این در مورد بچه قیافش overlooked ایدی داره ولی present ها اینو گول نخور. It should not be overlooked. پس منظورش چیه؟ میگه نباید از اون غافل شد. اوکی 5. Those people who borrowed money to buy a house must take the major share of the blame. Must take the major share. این بعدا میشه present. من اینا رو خط بکشم. should not be overlooked. خب ایتالیک نوشته مشخصه ولی خب had to leave, could and should have, we have to take. خب and the last one, perhaps it is even time to reconsider some 19th century notions of how we are supposed to feel about that. خب we are supposed to دیگه نم که present. چیز خاصی نبود، یا تمرین خیلی ساده است ولی خب میخواست حالا دوباره ریویو کنه past and present رو. 12. Correct the modal verb mistakes in bold in these sentences. میخوایم رو مودال وربا کار کنیم و اون جایی که اشتباه کنیم مربوط به past and present اشتباهاتی که داره اونا رو میخوایم چیکار کنیم؟ تصحیح کنیم. 1. I realize that the meeting is due to finish now, but I have to say something before we leave. خب مشخص همش در مورد present دیگه. I realize و این present that the meeting is due to finish now. میگه
باید تموم بشه این میتینگ. متوجه هستم که میتینگ قرار تموم بشه، باید تموم بشه. But I have to say something before we leave. اما باید یه چیزی بگم قبل از اینکه جلسه رو تموم کنیم و ما اینجا رو ترک کنیم و بریم. خب همش در مورد پرزنت دیگه. یهو شما میگی but I had to say something، میگفتم، باید میگفتم، گذشته است. نمیشه دیگه. contradictory داری، contrast داریم اینجا، اصلا تضاد داره، اشتباهه. 2. It is said that his company has just gone bust. همون bankrupt بچه. But he really should have taken out such a big loan. He should not have, or he really shouldn't have. Okay, should have taken نه، should not have taken out such a big. میگه نباید این حالا لون بزرگ، قرض بزرگ رو میگرفته. خب این که نوشته که but he really should have taken out such a big loan، بس این غلطه. 3. باید منفی میشد. علاوه زمان مشکل نداشتیم ما اینجا. A vital element of a successful business is communication. There absolutely must to be honesty. Must to be honesty. خب must to be کجا داریم؟ must to be نداریم که. There absolutely must honesty and openness between the management and the rest of the staff. میگه باید این honesty، صداقت، رو راست بودن بین منیجمنت و the rest of the staff، سایر کارمندا وجود داشته باشه. must to be نداریم که، پس این خط میخوره. اینجا تو دومیه should not have بود، اینجا باید یه not اضافه کنید. حالا میتونید به صورت contraction هم بنویسید. نمبر 1 هم که ما گفتیم این have to بوده، با تو که کار نداریم، بچه خوبیه، سر جاش میمونه. have to، should not have، must. And number 4, I had to give a presentation at work first things this morning. اول بسم الله، سر صبح من باید یه presentation بدم. But I was too tired to do a good job. خب خیلی خسته بودم، نتونستم، منظورش دیگه نتونستم کار خوبی انجام بدم به دلیل خستگی که داشتم. I really ought to get more sleep last night. Ought to get bad last night. خیلی تابلوه دیگه. I really ought to have got. I really ought، بچه اون ought که درسته، این کار نداره. ought to have got، باید به اندازه کافی یا بیشتر دیشب میخوابیدم، یعنی گذشته است. ought to get و last night اینا با هم تضاد دارن، اصلا نمیتونیم استفاده کنیم همچین چیزی رو. When you arrive at work you are supposed to have signed in at reception. I forgot to do that this morning. خب میگه چی؟ When you are، وقتی سر کار میرسی چی باید بکنیم؟ You are supposed to sign in. Supposed to have signed in at reception. No. You are supposed to sign in. دیگه این suppose خوش گذشته است. باید ساین این بکنی در رسپشن اول و بعد ورود کنی به محیط. این موقعی که میای سر کار مثلا حضور زدنه دیگه، منظورش اینه. پس میشه you are supposed to، این هم خط میخوره. to have sign نه، supposed to خیلی راحت اینجا مینویسی sign in. خب پس به این هم دقت کنید دیگه، sign in. اوکی، یه خورده شبیه it شد sign in. خب اینم از پارت 12 و 13 هم که اگزام اسکیلز هستش و خودتون بعد از حالا خوندن این سکشن و نگاه کردن ویدیو میتونید انجامش بدید به عنوان هوم ورک. خیلی ممنون که این جلسه هم با من همراه بودید. اگر از این جلسه خوشتون اومده این ویدیو رو لایک کنید. اگر تا الان کانال رو ساب نکردید لطفا کانال رو سابسکرایب کنید. لایک، شیر، کامنت یادتون نره. اون بلز رو هم، زنگوله هم فعال کنید که نوتیفیکیشن ویدیو جدید براتون بیاد. هر سوالی هم داشتید در سکشن کامنت ها بپرسید، حتما بهشون جواب میدم. تا جلسه آینده خدا نگهدار. See you guys in the next session. Take care and